السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajun wa atamar wa labba wa halaqa wa nahar وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. وعلى سيدنا محمد منا منكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا، اللهم ارفعنا، اللهم استرنا، اللهم اجبرنا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم معلمينا ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pertama dari Ketua Panitia Pelaksana Khataman Al-Quran Unit 031 At-Taubah kepada Bapak Muhammad Salahuddin Al-Hafizi SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lah. Nyaman ibaratnya mau ucap salam jadi dibalas salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Haji Ahmad Jazuli Asmuri dari Barabai, yang ulun hormati Bapak Ketua Umum BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Tengah ataupun yang mewakili, yang Allah hormati Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil ataupun yang mewakili, yang Allah hormati Bapak Ketua KPU Kecamatan Labuan Nama Selatan Bapak Haji Asmuri, yang Allah hormati Bapak Pembakal Desa Durian Gantang beserta jajaran, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua wali dan para undangan yang berbahagia. Sambutan kedua dari Ketua Umum BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau yang mewakili kepada Bapak Haji Asmuri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustadz Kiai Haji Ahmad Jazuli yang datang dari Barabai, yang insya Allah pada hari ini akan berikan tausiah pada acara khataman Al-Quran ini. Yang ulun hormati, ulun muliakan para guru-guru agama, tokoh masyarakat Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan. Yang ulun hormati Bapak dari Dan Ramil, Bapak dari Kapolsek Kecamatan Labuan Amas Selatan. Yang ulun hormati pengurus BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang ulun hormati yang hadir pada hari ini juga Ketua KBU Kecamatan Barabai, yaitu Ustadz Sahrani asli Durian Gantang. Yang ulun hormati juga hadir hari ini Ketua KBU Kecamatan Batang Alai Timur, Ustadz Manai Saburi. Yang ulun hormati Kepala Unit TPA At-Taubah Durian Gantang beserta Ustadz dan Ustadzah. Yang ulun hormati para orang tua santri, baik yang menghatamkan Al-Quran pada hari ini maupun yang masih aktif belajar Al-Quran, baik itu tadarus maupun yang masih di buku Iqra, serta para tamu dan undangan, kepala desa beserta aparat desa yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada pian barataan, juga santriwan dan santriwati yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan.
Selanjutnya acara kelima, ceramah agama yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Ahmad Jazuli Asmuri. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, daimil fadli wal ihsan, alladzi khassana bil Qur'an, al-qaili fi muhkami kitabih, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asyhadu annahu Allah alladzi la ilaha illahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nadaba ad-du'a 'inda khatmil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairi muallimin lil Qur'an wa ala alihi zawil fadli wal irfan wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang ulun muliakan, khususnya para alim ulama, guru-guru agama, para tetuha masyarakat, para aparat, serta para santri, orang-orang tua santri, dan hadirin wal hadirat jamaah majelis khatmil Quran rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah serta inayah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang penuh berkah, di Masjid At-Taubah ini, untuk menghadiri acara yang sangat mulia, yaitu acara khatmil Quran, khataman daripada Al-Quranul Karim, yang mana acara khatmil Quran ini suatu acara ataupun perkumpulan yang disunnahkan kita untuk menghadirinya. Maka alhamdulillah atas rahmat izin Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja melewati acara khatmil Quran ini. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita semua, khususnya adik-adik kita yang telah mengkhatamkan Al-Quran tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, beri syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengkhatamkan Al-Quran adalah sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi kita, karena Al-Quranul Karim merupakan adalah kitab sucinya umat Islam, dan kesunahan di dalam menghadiri acara khatmil Quran itu disebutkan di dalam riwayat Sunan Abi Daud, rawa Ibnu Abi Daud bi isnadain sahihain an Qatada at-tabi'il jalil sahibi Anas radhiyallahu anhum qala, daripada Sayyidina Qatadah, salah seorang tabi'in, dia mengatakan, kana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu idza khatamal Quran jama'a ahlahu wada'a. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, yang mana kita ketahui Anas ibn Malik adalah khatimnya Rasulullah. Anas ibn Malik adalah pembantunya Rasulullah. Beliau radhiyallahu taala anhu apabila mengkhatamkan Al-Quran
jama'a ahlahu wada'a. Beliau mengumpulkan keluarga beliau dan berdoa. Jadi Sayyidina Anas ibn Malik ini di dalam kitab Mu'jamil Kabir karangan Imam Tabarani, beliau mengatakan beliau mengumpulkan keluarga beliau. Jadi yang beliau kumpulkan Anas ibn Malik ini keluarga untuk menghadiri khatam Quran. Kalau ada anak beliau yang menghatamkan Quran, beliau kumpulkan keluarga dan beliau berdoa setelah khatmil Quran itu. Nah, kenapa Sayyidina Anas hanya mengumpulkan keluarga, tidak mengumpulkan orang-orang? Karena Anas ibn Malik ini salah satu daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai keluarga anak yang banyak. Jadi keluarganya dikumpulkan. Jadi anak Sayyidina Anas ibn Malik itu dalam riwayat itu sampai 120 orang anak Anas ibn Malik karena mendapatkan doanya Rasulullah. Jadi ketika Anas bin Malik ini berkhadam pada Rasulullah umur 10 tahun, datang ke Madinah, Rasulullah, Anas bin Malik umur 10 tahun berkhadam kepada Rasulullah 10 tahun. Lalu didoakan oleh Rasulullah dengan 3 doa. Allahumma aksir malah wa waladah wa adkhilhul jannah. Kata Rasulullah, ya Allah, doa Nabi ini kepada Anas bin Malik karena berkat dia berkhadam pada Rasulullah, ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya. Nah, sehingga harta Anas bin Malik ini, pohon kurma beliau, kebun kurma beliau berbuah setahun 2 kali setahun, dan anak beliau 120 orang ya. Dan itu kata Sayyidina Anas itu anak bukan cucu. Bah, kayak Pak mun beminantu lawan bacucu kayak Pak 120 itu anak. Dan dalam hemat kita meneliti, istri beliau itu seikong aja nang tahu kita Zainab ibnu Namot nama istri beliau. Nah, bah amun 120 kira-kira gedung Murakata tuh muat lah. Amun bilang ke berapa ya sidin? Ibak lah. Anak jadi itu hanya kan 120, belum lagi menantu, belum lagi cucu. Pak, sehari kira-kira seikong sapi kah nyembelih? La ilaha illallah. Makanya sidin mengumpulkan keluarga aja. Ada kau mengumpulkan seirtian kada kau. Keluarga aja sudah 120, kali menantu pulang 120. La ilaha illallah. Nah, doanya Nabi, wa aksir waladah ya Nabi, banyakkan anaknya. Nah, kita kembali. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ini bila mengkhatamkan Quran, beliau kumpulkan keluarga, wada'a dan berdoa. Jadi doa indah khatmil Quran itu kabul. Nah, makanya tadi disinggung oleh Bapak tadi kan tentang kalau di sebagian daerah itu bahancur balai itu berabut itu di alam tarakai itu. Iyalah Pak. Dia membaca alam tarakai, ya rakai balai ya sudah berabut. Nah, padahal di tadi bagus tadi sini setelah tontong. Nah, tapi doanya tadilah masih berabut. Ada di sebagian daerah lagi mensiasati panitianya kada diandak di balai kada. Jadi pastilah ada bubuhan nang khatam Quran ini bahadiah bertanah 2000 seorang misalnya 10 hikong kayaknya ada nang tukang bagi. Jadi tuntung acara hanya dibagi. Nah, berbaris kanakannya. Jadi kada lagi istilah berabut, kada lagi masjid berhambur, kada lagi. Jadi dibagi, balai kada hancur juga, kada diantak di balai bang. Bandiranya, nah ini kanakan 3 seorang bandiranya. Jadi bagi para id kita bagi rata. Kada ada lagi nang betetangisan nang kada dapat tuh kada ada lagi. Kada ada lagi istilah berabut. Jadi kita bagus benar nah. Di sebagian daerah tuh ada nang kayak itu. Jadi kada ada lagi waktu khatam Quran tuh berabut ada lagi. Pokoknya dan anak-anak pun sampai imbah sampai tonton acara
menyelesaikannya, karena kada dibagi duitnya amun kada tuntung acara. Jadi sudah tuntung acara, nah berapa orang, 100 orang karena kan hadir, bagi 2000 seorang, nah 2000 bendiranya 2 buting seorang, 2 kada ada nang menangis bulik tuh kada dapat bendera tuh kada ada. Jadi bagi rata. Oh kita bagus lagi ini nah. Jadi acaranya khusyuk sampai selesai, tenang juga, kada ada nang bepandiran lagi karena kan kada ada ricuh, kada ada anu bendera lagi. Jadi sampai tuntung bujur-bujur hanya dibagi. Ada lagi nang balai hambur, ada lagi nang ayam tekipai. Nah, ada juga kan sampai hancur lakatan hambur di masjid. Ada lagi nih toh. Man, ini mungkin panitia bagus dipikirkan untuk kedepannya nih. Kayak apa caranya supaya lebih meningkat lagi dan lebih khusyuk lagi, karena intinya di dalam khatam Quran ini kita adalah memohon di waktu berdoa nih tuh. Karena kabul di waktu khatam Quran itu berdoa. Jadi riwayat daripada Mujahid radhiyallahu taala anhu berkata, kanu yajtami'una inda khatmil Quran wa yaqulun tanzilur rahmah. Mereka mengatakan mereka itu berkumpul ketika khatam Quran, dan mereka mengatakan ketika khatam Quran itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ketika khatam Quran. Ketika kita biasa membaca manaqib aulia Allah ya, bila disebut nama wali Allah taala turun rahmat. Ini yang kita sebut, yang kita baca, yang kita dengarkan adalah Al-Quran. Lebih banyak lagi rahmatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersebut di dalam hadis, iza khatamal abdul qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Rawahu Dailami fi Musnadil Firdaus an Amr bin Syu'aib radhiyallahu an. Jadi tersebut dalam hadis, apabila seorang hamba mengkhatamkan Quran, maka akan memintakan ampun kepadanya 60.000 malaikat. Akan memintakan ampun, shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malak, 60.000 malaikat yang akan memintakan ampun. Dan waktu-waktu yang disunahkan mengkhatamkan Quran kapan? Jadi waktu-waktu yang disunahkan mengkhatamkan Quran itu kapan? Waktu yang paling afdal itu mengkhatamkan Quran itu adalah awal siang atau awal malam. Awal siang setelah salat subuh, awal malam setelah salat maghrib. Ini yang paling afdal. Karena tersebut di dalam riwayat Sa'd bin Abi Waqqas berkata, idza wafaqa khatmul Quran awalal laili sallat alaihi al malaikatu hatta yusbiha, wa in wafaqa khatmuhu awalan nahari sallat alaihi al malaikatu hatta yumsiya. Apabila khatam Quran itu dilaksanakan di awal malam setelah maghrib, biasa awal malam ba'da maghrib, maka malaikat itu akan memintakan ampun semalaman suntuk sampai subuh. Malaikat mendoakan kita bila kita menghatamkan Quran di awal malam, semalaman dapat doa malaikat. Kenapa jadi di awal? Bila kita cepat juga dapat doa malaikatnya. Bila kita cepat menghatamkan Quran habis maghrib, panjang waktu doa malaikatnya. Dan wa in wafaqa khatmuhu awalan nahar sallat alaihi al malaikatu hatta yumsiya. Apabila khatam Quran itu bertepatan dengan awal siang setelah subuh, malaikat akan mendoakan kita seharian sampai sore, sampai maghrib didoakan oleh malaikat. Doanya malaikat kabul. Nah itu yang paling abdal. Nah kalau kita kan acara ini kita mungkin kan habis subuh kan, jadi acaranya jam 9, jam 8 kita, tapi masih dapat doa malaikat kita sampai sore, doa malaikat. Dan yang membaca ataupun yang mendengarkan itu adalah sama pahalanya.
Makanya kita ketika khatmil Quran tadi, hatam Quran tadi bergantian kita membacakan, karena itu sama pahala orang yang mendengar dan yang membacanya. Makanya ketika dibaca Al-Quran, ya wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah diam dan perhatikan. Diam dan perhatikan. Makanya kita yang berabut tadi di waktu alam tarakai itu sangat tidak mendukung itu. Tapi di sini alhamdulillah tadi sudah tuntung. Nah, waktu alam tarakai, nang rakai balai itu, nang hancur balai itu. Nah, jadi karena itu kadang mendengarkan lagi orang akhirnya. Nah, kadang mendengarkan lagi, sedangkan kita dituntut untuk mendengarkan Quran. Karena yang membaca dan yang mendengarkan, dalam hadis disebutkan riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ad-da'i wal mu'amminu fil ajri syarikani wal qari'u wal mustami'u fil ajri syarikani wal alimu wal muta'allimu fil ajri syarikani. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan sama pahalanya, sama berdoa juga. Yang memimpin doa dan yang mengaminkan sama-sama berdoa. Nah, kemudian orang yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala juga. Kita mendengarkan Quran, jadi waktu mendengar Quran aja kita dengar. Nah, waktu membaca, si pembacanya dan si pendengarnya sama-sama dapat pahala. Makanya kan Bapak kita bergantian. Jadi tadi bertamat tadi ada yang membacanya bergantian, ada yang berdarau. Nah, jadi dua-duanya sama dapat pahala juga, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan. Wal alimu wal muta'allimu fil ajri syarikani. Orang alim dan orang pengajar dan yang belajar itu sama-sama dapat pahala juga. Yang menyampaikan, yang mendengarkan sama-sama dapat pahala. Jika di dalam bab ghibah nih, yang menggibah dan yang mendengarkan sama dosanya juga, sama berdosa. Pendengarnya berdosa juga, apalagi yang menggibahnya. Nah, kayak itu juga dalam bab pahala nih, yang membaca dan yang mendengarkan dapat pahala. Yang membaca dan yang mendengarkan dapat pahala. Nah jadi majelis khatmil Quran, Al-Imam innahu minat taratibil mu'tadah, di antara tertib-tertib atau susunan-susunan yang biasa disusun oleh para ulama dan para sulaha di kota Tarib, di Hadramaut sana, di Madinatul Ilm, kotanya para habaib. Mereka itu berkumpul ketika khatam Al-Quran, berkumpul ketika khatmil Quran untuk menghadiri dan mendengarkan khatam Quran itu. Jadi mereka berkumpul dan sengaja untuk hadir dan membaca doa ketika khatmil Quran. Yang biasanya mereka itu menghatamkan Al-Quran dengan susunan daripada mulai surah-surah yang pendek. Surah-surah yang pendek itu dari surah Wadduha, dari surah Wadduha sampai kepada An-Nas. Jadi dari surah Wadduha kepada An-Nas itu ada 22 surah, 22 surah sampai An-Nas, yang mana setiap kali selesai daripada membaca surah, yaitu disunatkan bertakbir. Jadi disunatkan bertakbir karena di dalam hadis disebutkan wakila faqila Allahu Akbar, wakila la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi disunatkan
qara'tu ala Ismail. Di sini hadis sarahal Imam As-Sakhawi wa Abu Syamah fi lafzi takbir. Jadi lafaz takbirnya itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi boleh aja la ilaha illallah, wallahu akbar, atau Allahu Akbar aja boleh. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu lengkap menggabung keduanya. Boleh aja juga Allahu Akbar aja boleh. Boleh juga nang kayak kita tadi la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Jadi setelah wadduha, jadi setiap akhir surah, setiap akhir surah, dan setiap akhir surah itu kita bertakbir. Nah, nanti ada surah-surah yang dituntut untuk kita menyahuti. Nang kayak contoh surah Wat-Tini Waz-Zaitun, itu akhirnya kan adalah apa akhirnya? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi kita sahuti dahulu bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Allah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi sahutannya kita sahuti dahulu, hanya kita baca takbir. Jadi alaihissallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa di akhir surah Iqra, di akhir surah Iqra itu kan disunatkan sujud sajadah, sujud tilawah di akhir surah Iqra. Kenapa akhir surah Iqra? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib itu disunatkan sujud sajadah, sujud tilawah. Tapi bagi kita yang kada sujud disunahkan mengganti dengan bacaan al-baqiyatus shalihat sebanyak 4 kali. Yang seperti kita masuk masjid kada sembahyang tahiyatul masjid, kita ganti dengan al-baqiyatus shalihat 4 kali. Al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi mestinya imbah tuntung surah Iqra tadi, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali baca. Imbah tuntung 4 kali hanya takbir, la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi disahuti dahulu. Jadi kita karena kita kada sujud dianjurkan membaca al-baqiyatus shalihat 4 kali. Jadi imbah kita baca 4 kali hanya bertakbir, la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu tata caranya. Kemudian surah Ikhlas. Nah, yang ingin kita sampaikan nih, surah Ikhlas kebiasaannya di tempat kita dibaca 3 kali, ya kan? Biasanya 3 kali di tempat kita, di mana-mana nih khatam Quran. Cuma kalau di kota Tarim, di Hadramaut dibaca 4 kali surah Ikhlas tuh. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah ditanya, kenapa di sini para habaib, para aulia menyusun tata tertib khatam Quran surah Ikhlas itu dibaca 4 kali, kenapa? Lalu beliau menjawab, kenapa jadi dibaca 4 kali surah Ikhlas ketika khatam Quran? Karena kata beliau, 1 surah Ikhlas itu untuk khatam Qurannya. 1 kita sekali membaca surah Ikhlas itu sagan menghatamkan Qurannya. Adapun 3 kali itu untuk dapat pahala khatam yang kedua. Adapun yang 1 tadi kan 4 kan? Jadi 1 tadi, 1 surah Ikhlas itu sagan khatam Qurannya. Jadi khatam sebiji dah. Adapun yang 3 biasa pulang 3 kali nih. 3 kali itu supaya dapat pahala khatam Quran yang baru lagi. Jadi
Jadi 2 kali khatam kita pahalanya nih. Yang pertama khatam nang bebujuran karena menyambung daripada Quran tadi. Adapun 3, siapa membaca surah Ikhlas 3 kali seolah-olah dia seperti menghatamkan Al-Quran. Nah, jadi itu rahasianya, jadi dibaca 4 kali. Jadi dibaca 4 kali itu rahasianya. Jadi dibaca surah Ikhlas 4 kali ketika khatam Quran supaya dapat pahala khatam Quran nang baru lagi, walaupun hanya seolah-olah. Seolah-olah kan nang kaya khatam Quran lagi, jadi seolah-olah 2 kali kita menghatamkan Quran. Nah, jadi itu tertib ataupun tata cara khatam Quran yang diajarkan oleh para habaib dan ulama. Jadi baca surah Ikhlas 4 kali, kada 3 kali, kada 4 kali. Sekalinya sagan khatam Quran nang kita baca, adapun 3 kalinya supaya kita dapat pahala khatam Quran yang baru lagi. Nah, kemudian setelah akhir begitu selesai kita membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, ini kalimat malikin nas ini sering ada juga orang ta'alipi, terbaca ba'alif malikin nas ya. Tapi di sini kada tadi, masya Allah. Nah, karena itu malikin nas itu kada ada alifnya di sana. Beda dengan alhamdulillah. Kalau maliki yaumiddin itu memang ada 2. Maliki yaumiddin ada, maliki yaumiddin ada yang kada ba'alif. Jadi malik memiliki, malik raja artinya. Jadi malikin nas rajanya manusia. Maliki yaumiddin raja di hari kemudian. Nah, jadi ini kadang-kadang sebagian anak-anak tuh membaca model tebawan nada, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, salah. Nang bujur malikin nas, kada alif memnya. Malikin nas, jadi belaju membaca. Belaju. Malikin nas, kada malikin nas, salah tuh ta'alifin itu. Nah, tebawan nadanya dari awal. Tapi kalau surah Fatihah Maliki Yaumiddin itu memang 2 riwayat. Qiraatnya 2. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin boleh kada ba'alif. Tapi kalau Maliki Nas ini kada boleh ba'alif. Qiraat 7 kada ada yang ba'alif. Jadi semuanya Malikin Nas gitu. Kada ada Malikin Nas. Nah, jadi selesai kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, la ilaha illallah wallahu akbar. Hanya membaca Fatihah. Bebulik pulang ke awal membaca Fatihah. Kenapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, beliau berkata, yustahabbu idza faraga minal khatmah ay yashra'a fi ukhra. Disunahkan apabila selesai daripada khatam Quran untuk masuk lagi kepada bacaan Quran yang awal pulang. Disunahkan kita memulai Fatihah pulang. Disunahkan, kata Imam Nawawi ini. Faqad istahabbahu salaf wal khalaf, itu disunahkan oleh ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama terkemudian. Mereka itu berhujjah dengan dalil hadis Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mali al-hallu war-rahalah. Qila wa ma huma? Qala iftitahul Qur'ani wa khatmuh. Sepaling baik amal itu, kata Rasulullah, adalah amal yang mengkhatamkan dan memulaikan. Sepaling baik amal itu mengakhiri dan memulai baru lagi nih. Jadi seolah-olah tuh orang tuh dalam Al-Quran tuh fa idza faragta fansab, bila engkau selesai dari ibadah ini bangkit lagi pada ibadah yang lain. Selesai membaca Quran ini mulai lagi dari awal. Jadi sekira-kira Quran itu jangan dianggap habis ingat situ, tapi mulai lagi. Artinya aku ini punya tekad hendak bermula pulang membaca Quran. Aku ini punya tekad hendak memulai bahasa pulang baca Quran. Nah, itu maksudnya. Jadi kita mulai dengan Fatihah pulang. Kita mulai dengan Fatihah lagi. Nah,
kada di akhir qul a'udzu binnas tuh mengakhirinya, tapi mulai ulang dengan baca Fatihah. Lalu setelah Fatihah membaca lagi alif lam mim. Alif lam mim. Nah, jadi membaca alif lam mimnya nang biasa dibaca oleh ulama-ulama di sana itu sampai ingat wa ulaika humul muflihun. Ingat itu aja. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ingat situ. Karena di situ bagus mengakhirinya di sana. Kenapa? Karena mengakhiri di sana itu mengambil tafaulan. Karena arti ayatnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi diakhiri di ayat sana mereka adalah orang yang beruntung. Stop sudah. Dengan niat kita menghadiri khatam Quran ataupun yang menghatamkan Quran mendapat keberuntungan. Nah, itu kalau tertibnya di sana seperti itu. Ingat wa ulaika humul muflihun di sana. Jadi bagus akhir ayatnya, akhir artinya tuh bagus. Tapi kalau sebagian kita kan ingat azabun alim ya. Nah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun alim, itu kurang bagus mengakhiri di sana. Kenapa? Karena artinya ayatnya itu Allah Ta'ala aja kunci pendengaran mereka, penglihatan mereka, kemudian mereka mendapatkan siksa yang pedih ya. Nah, kurang bagus kan siksa yang pedih di akhirnya. Nah, jadi bagus mengakhiri di wa ulaika humul muflihun. Di situ mengakhiri daripada awal surah Baqarah tadi. Dan dianjurkan lagi membaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lalu membaca ayat kursi, kemudian membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai kepada amanar rasul, lalu sampai kepada fansurna alal qaumil kafirin amin. Ingat situ. Jadi sampai ingat fansurna alal qaumil kafirin itu berarti membaca ayat-ayat inti di dalam surah Baqarah. Nah, ayat-ayat inti dalam surah Baqarah. Kemudian bila hendak mengulang lagi dari awal lagi, dari Fatihah lagi, kalau hendak membaca Al-Quran yang pertama. Nah, itu tata tertib daripada khatmil Quran yang diajarkan oleh para aulia-aulia Allah, para habaib di kota Tarim di Hadramaut sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat, berikan kita curahan rahmat khususnya pada adik-adik kita yang menghatamkan Al-Quran, juga orang-orang tua daripada santri dan santriawati ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah, kemudahan, kesehatan dan keafiatan, dan kita semua yang hadir dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kebaikan dan dapat segala macam kebaikan dan rezeki dan kesehatan keafiatan juga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta halal, minta ridha, minta maaf jika ada kekurangan kekhilafan dalam penyampaian. Nah, maka ulun akhiri wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan sama-sama kita mendengarkan ceramah agama pada hari ini, kita diberikan syafaat, nikmat dan hidayah kepada kita semua. Amin. Cara selanjutnya yaitu doa. Untuk memimpin doa pada hari ini kami persilahkan kembali kepada Ustadz Haji Ahmad Jazuli Asmuri. Kepada Ustadz dipersilahkan. Ya, taqabbal al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa 'afwan indal hisab, amanan minal 'adzab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nazara ila wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Acara terakhir penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah.
Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.